So, my dear students, so very good morning. And today we are going to discuss the new topic which is crystallography, that is the laws of crystallography. So, in the last class, we discussed the different properties, classification of the solids. So, we will continue the crystallography and the last for the crystallography. So, first we need to understand what is a crystallography. So, here you can see here. So, particularly, what is crystallography here? So crystallography is nothing but the study of crystal. So we will study about only the crystal. Generally, we will study about the crystal. So there are certain laws which explain about the crystal. So in this particular crystal, we will study the geometry and the planes, the angle between the planes. So we will study everything about the crystal. So first, there are three laws. One is interfacial angle, law of interfacial angle, the law of symmetry, and law of rationality of indices. So we'll discuss one by one. So see here. So let us understand the first one, which is law of interfacial angle. So what is law of interfacial angle? So first, what is interfacial angle? So interfacial angle is nothing but the angle between the two faces. So let us take a unit cell like this. So this particular cube is a unit cell of a crystal. So I already told you what is a unit cell. It is a unit cell. It is the smallest portion. It is a three-dimensional smallest portion which can be repeat to form a crystal. అంటే లైక్ ఉదాహరణకి ఒక బ్రిక్ తీసుకున్నాం నాన్న, ఒక బిల్డింగ్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ హోల్ బ్రిక్స్. ఈచ్ బ్రిక్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ యూనిట్ సెల్. ఒక బ్రిక్ తీసుకుంటే ఆ బ్రిక్ అనేది ఒక యూనిట్ సెల్ నాన్న. అన్ని బ్రిక్స్ అన్ని కలుపుకుంటూ పోతే యూ విల్ గెట్ ఏ బిగ్ బిల్డింగ్. సో ద స్మాల్ యూనిట్, ద బ్రిక్ విచ్ ఈస్ ఏ యూనిట్ సెల్. సో ఒక సింగిల్ యూనిట్ సెల్, ఒక పర్టికులర్గా ఒక యూనిట్ సెల్, ఒక క్యూబ్ తీసుకున్నాను. So that particular smallest portion, it is having how many number of phases? So see here. So you should understand one thing also here. So particularly cube is nothing but, so I will draw a cube like this. So this is a cube. So see here. So you should understand one thing here, that how many number of corners are there here? How many number of corners? How many number of faces? How many number of edges? So these three are very important here in this particular cube. So what is the angle between each angle here, which side which is? So you know this is a cube, so definitely it is a 90 degrees. So everyone know that. And exactly what is corner here? Corner అంటే మూలన. సో ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్న కార్నర్స్? ఇక ఇక్కడ ఒకటి కార్నర్, దిస్ వన్ is corner, this one is corner, 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 here also, here, here, and here. So that means there are 8 corners are there. There are 8 corners are there. So look at your room. మన రూమ్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. పైన 4, కింద 4 కార్నర్. So there are 8 corners are there. So that you should remember. And then after that, number of faces. How many number of faces are there? How many number of faces are there? So look at here, the first. So the face is completely nothing but this part. This is completely a face. It is completely one face, and this is completely one face. So the face which includes this part. So how many number of faces are there here? So you can check here how many number of faces are there. So you can easily understand here. So this, let us take, it is the first part. So I will take another pen. So this is the first phase, and the second phase, third phase, and this is the fourth phase, back phase. And pine top one and below one. So there are 6 phases are there. Corners are 8 and 6 phases are there. And edges. How many edges are there? So edges అంటే మూలన edge. Edge వచ్చేసరికి edge అంటే చివరి మూల. So this is one of the edge of this right side edge. ఏది right side edge? ఇది left side edge. So this is front side edge. సో ఇది అట్ సైడ్, ఆ ఆపోజిట్ సైడ్ ఉన్న ఎడ్జ్. సో దిస్ పర్టికులర్ సైడ్ ఇది ఎడ్జ్ అంటాం కదా. సో ఇలాంటి ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే దెర్ ఆర్ 12 ఎడ్జెస్ ఆర్ దేర్. 12 ఎడ్జెస్ ఆర్ దేర్. యూ కెన్ సీ హియర్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, అండ్ నౌ 5, 6, 7, and this is 8. 8 edges are there. Next 9 and 10, and this is 11, and this is
12. So there are 12 edges are there. So remember once again I'm saying for a particular cube, corner means nothing but this is particularly a corner. So that is completely a corner. So this is particularly corner. And there are 8 corners are there, faces. So this is particularly one face, one side, this is totally one face. So there are 6 faces are there. And the edges are nothing but these are the edges. So there are 12 edges are there. You should remember that thing. So here, what is interfacial angle? So that you should consider here. So what is interfacial angle means? Inter is nothing but different, different. So interfacial angle, the angle between the different faces, different faces. So just now only I told you that this is particularly one face. So this particular face and this is also one face. So what is the angle between these two planes, two faces? That is the 90 degrees. So you can consider all these examples. So see here. So we can consider this cube. So this particular cube. So I'm taking this cube. So what is the angle between any two faces? That is a 90 degrees. So 90 degrees is the angle between the two faces. So this particular angle which is 90 degrees is called interfacial angle. So we will discuss the laws of interfacial angle. So laws of interfacial angle అంటే ఏంటో చూడండి అన్న. What is the definition here? So look at here. So the angle between, so the angle which made between any two faces of any crystal is called interfacial angle. So just now only I told you that the angle between the any two faces of a crystal is called interfacial angle. And then what is the law of interfacial angle? So it see here, size and shape of any crystal may vary. It depends on the condition, but the interfacial angle remains same. That means, so if any crystal, the size and shape may change, depends on different conditions, but the angle remains same. So first I will tell you about the size, then shape. So see here. So see here. So first let us talk about the size. So I will take a crystal with a large size like this. I will take the size. So first, this is a particularly a cube. Okay. This is a cube. So this particular cube, which is a large cube, and the size of this cube is very large, high. And then what I want to do here, I will break this cube. So, and I will break this cube into small crystals. So this is first, this is a, let us take, it is a unit cell. It will consider as a unit cell of a crystal. అనుకుందాం ఒక యూనిట్ సెల్ అనుకుందాం. దీని ఏం చేస్తా అంటే I will break this particular cube. So if I am breaking this particular cube, so దీన్ని ఇలా బ్రేక్ చేసిన అనుకున్నాను ఇట్లా. So you will get a small part like this. So you will get only a small cube like this. So I will again break like this. So మళ్ళీ బ్రేక్ చేసినాను. So ఎలా చేసినా you will get a small cubes. So you will get a small cubes. So what is the angle? So angle it never changes. Angle it never changes. So you can consider if you break this particular cube from this side. So ఇలా హాఫ్ ఇక్కడ కట్ చేసినాం అనుకున్నాను. సో ఇట్ సైడ్ క్యూబ్ వస్తుంది. ఆ క్యూబ్ కి యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది? 90 degrees ఉంటుంది. సో అసలు మారదు. సో సైజ్ మే చేంజ్, బట్ బట్ ద యాంగిల్ ఇట్ నెవర్ చేంజెస్. సైజ్ మారొచ్చు నాన్న డిపెండింగ్ ఆన్ ద కండిషన్, బట్ ఇంటర్ఫేషియల్ యాంగిల్ అనేది ఎప్పటికీ మారదు అనేది లా ఆఫ్ ఇంటర్ఫేషియల్ యాంగిల్. సో ఇంకొకసారి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా చూడండి నేను. సో దిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ షుగర్ సొల్యూషన్. So look at here. So I will take a sugar solution. I will take a sugar solution, and that particular sugar solution is nothing but, so this particular, it is sugar solution which is a saturated sugar solution. Saturated is nothing but it is a clear solution. So clear means there is no precipitate of any sugar. There is no solid particles on that particular solution.
completely it is a pure liquid clear solution, so that is saturated sugar solution. So I'm taking this particular saturated sugar solution, and what I want to do here, so I will simply do crystallize that particular sugar solution. That means, so simply I'm doing that solution. I'm taking the sugar solution, and I want to crystallize the sugar particles into a beaker like this. సో అంటే ఒక షుగర్ సొల్యూషన్ తీసుకొని దాన్ని సాలిడ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఏం చేస్తా అంటే హీట్ చేస్తా. సో ఇఫ్ ఐఎమ్ గివింగ్ హీట్ ఎనర్జీ ఆర్ టెంపరేచర్ టు ఇట్, generally the water vapor will evaporate, and generally the salt, whatever the sugar, it will convert into crystal. So I'm taking certain temperature. So look at here. So I'm taking two ways. One is room temperature here, and the another one is which is heating. So first I'm room temperature, that is a 25 degrees Celsius, and heating on a flame. So I'm heating, that is a, let us take, I will take more than 100 degrees. So more than 100 degrees here, that let us take it is only 25 degrees. So that is at low temperature and it is at high temperature. So whenever we are using a high temperature, what happens here? The sugar solution, it is converted into the crystals with a small size of crystal. So we are getting a small size of crystal, and here we will get a large size of crystal. What is the difference between that? The size is different here. So high temperature యూజ్ చేసినప్పుడు మనకు స్మాల్ సైజ్ వస్తుంది అన్న. ఎందుకు అంటే the time the time taken for the crystallization process. So here what we are doing, crystallization. So crystal convert చేస్తున్నాం మనం. So the time of the rate of crystallization process, remember here. So here there is a 100 degrees Celsius. So the time is very less. So there we are putting a we are using a heat energy. We are giving certain temperature to the sugar solution, that is 100 degrees. So we are giving certain large amount of heat energy to convert into crystal. So in the second case, so we are giving 100 degrees of Celsius. So there is less time to convert into crystal. So generally it will directly convert it into a very very small size of crystal. But in case of room temperature, generally at low temperature, so it will take much time to convert into crystal. Slowly it takes, it will convert into crystal with a large size. So that you should remember here. So the size may change. So maybe the size of this crystal may change, but the structure remains same, the like this. So size. So here the crystals will be like this. So maybe the crystals will be, the size may be like this, but here the crystals like this. So the crystals may be very very small like this. The crystals may be very very small like this. But here the size of the cube which is very high, and here the small, the size which is very low here. So that means here the size may change, but the angle it never changes. Angle here also 90 degrees, here also 90 degrees. So this law is called law of interfacial angle. So remember one thing, the size may change, but the angle never changes. And the next case, the shape also. So I will take the sodium chloride, the aqueous solution. This is also very very important. So I will take a aqueous solution of sodium chloride. That is a salt solution. That is a NaCl. So I'm doing the crystallization in presence of urea, and here there is no solvent. So if you are using urea, the shape will be changed as a hexagonal, and here you will get a cube. So cube is different with hexagonal. So hexa means 6. So this is particularly hexa. The structure hexa will be like this. So you can consider the exact structure of this hexagonal. So see here. So this is hexagonal structure. So see here. So this is hexagonal structure. So this is a hexagonal structure. So in this particular hexagonal, there is a 6 sides like this. There are 6 sides here. So 6 completely same here also, bottom also 6. So this is a hexagonal structure. So here you should remember one thing, that whenever we are taking this particular aqueous NaCl in presence of urea, it forms hexagonal structure. So if in case the crystallization without the urea as a solvent, you will get a cubic crystal. So this particular sodium chloride, మనం crystallization చేస్తున్నప్పుడు we are getting two shapes. ఒకటి cubic, ఒకటి hexagonal. So the shape which changes, the angle never changes అనేది మీకు క్లియర్ గా అర్థం కావాలన్న. యాంగిల్ చూడండి అన్న, క్యూబ్ కి దీనికి రెండింటికి మధ్య యాంగిల్ ఏంటో చూడండి అన్న. So see here. So here you can take the hexagonal part,
and I'm taking a small cube in it. So I am also taking a small cube in it, like this. ఇందులోనే ఒక క్యూబ్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం. So see here, what actually is the difference? There is 90 degrees here, also 90 degrees there, and here also the angle which is 120 degrees is there. So definitely it is 120 degrees. 120 degrees, why actually it is 120 degrees? Total 360, you will get the 120 degrees here. So generally here, the angle here 120 degrees, it never changes. So if you, it forms, so in presence of urea, it forms hexagonal. So without the urea as a solvent, it forms cubic crystal. So that means it will form only the crystal with like this. So it will form only like this. So here you should remember one thing here. So here also the angle which is 90 degrees. If it is even the hexagonal, it is 90 degrees. So here the size and shape may change, but the angle between the two faces in a crystal which never changes. That is the law of interfacial angle. So that you should remember here. So once again I'm saying, so size and shape. So here I have written once again, see here. The size and shape may change, may vary depending on the condition, but the interfacial angle remains same. So this is the law of interfacial angle. So next we will take another, we will consider the another law, which is the law of symmetry. So now we will talk about the law of symmetry. So law of symmetry. So what is law of symmetry? So see here. So what is law of symmetry? So law of symmetry. So what is actually the symmetry? Symmetry. What is actually the symmetry? Symmetry. What is actually symmetry is nothing but, let us take, I will take a small circle like this, and I will take a square like this, and I'm taking a object which it is like. So you can take, consider these three objects, one, two, and three. So I want to ask you a question, that which one is a symmetric structure, symmetric object? So everyone will say directly, this circle is a particularly which is a symmetric. So this is a symmetric and this is a symmetric, but it is not. Why? So what actually the symmetry means? Symmetry, it is nothing but it is a beauty of an object. సో మనకు అందంగా కనిపిస్తే అది సిమెట్రిక్ అంటాం. మరి ఇవి రెండు అంత అందంగా కనిపించింది, ఇది ఎందుకు కనిపించలేదు అంటే, మనం ఏం చేస్తామంటే వి విల్ డూ సమ్ ఆపరేషన్స్ అనే పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్, దెన్ వి విల్ డిసైడ్ విచ్ వన్ ఈజ్ సిమెట్రిక్. అంటే ఏం లేదు నాన్న, సో మనం ఒక స్క్వేర్ కానీ ఒక సర్కిల్ కానీ అవి సిమెట్రిక్ అంటున్నాం. సో వై, ఎందుకు అంటే అంత అందంగా ఉంది, ఇట్ ఈస్ అ బ్యూటీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటున్నాను. సో ఎందుకు అనాలి అంటే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్, ఐ విల్ టేక్ ఐ విల్ టేక్ a line like this. So I will draw a line like this. So let us take like this. I will draw a line like this and a circle. So this particular line which cuts which will bisect this circle into two equal halves. So we can cut the circle into two equal halves. So you can take, you can consider here also, you can cut this particular square into two equal halves. But here you cannot cut this object into two equal halves. So that is the symmetry. You should remember one thing here. So let us take the human body. Human body is a symmetric because see here, left side or right side, two hands. So symmetric and symmetric. So you can cut this human body into two equal halves like this. So you can take the butterfly. I'm taking, I'm specifically I'm talking about the different objects in the nature, which includes the symmetric object. So you can take the butterfly. So what is the butterfly structure? So butterfly structure, it looks like this, something like this. So butterfly you can also cut into two equal halves like this. So you can take any the insect. So insect is also having certain legs. It side కొన్ని legs ఉంటాయి, it side కొన్ని legs ఉంటాయి. So we can easily cut this particular insect. So there are many symmetric objects in the nature, and also there are many asymmetric or unsymmetrical objects in the nature. You can take any stone. The stone is having, there is no specific shape. The shape of the stone, it may be like this. The particularly stone is a asymmetric or unsymmetric object. So here we will study about the crystal.
which particular crystal is a symmetric and which particular symmetric is unsymmetrical. So just now only you told you that the circle is a symmetric object. So why? Because we are doing certain operation on a particular object. So what I have told you that if I put an axis like this, so this axis, so you can take a plane like this. So this particular plane can bisect the circle into two equal halves. That means we are doing something in our mind and we will decide that it is a particularly symmetric object. అంటే మనం దాని మీద ఒక యాక్సిస్ కానీ ఒక ప్లేన్ కానీ పెట్టి we will decide is it a symmetric or not. So to explain the symmetry, to explain the beauty of a particular object, we need certain elements. So we need certain elements. So those elements are here. So we'll consider these elements. So you can see here. So there are 5 types of elements are there. There are 5 elements are there. They can decide which one is symmetric or which one is asymmetric. So see here, plane of symmetry, axis of symmetry, center of symmetry, improper axis of symmetry, and identity element. So these are the 5 types of elements of symmetry are there. These are the symmetry elements. They can decide which one is a symmetric or which one is asymmetric. So first one, plane of symmetry, it is indicated with sigma. This is actually called sigma. And axis of symmetry, which is called Cn. Center of symmetry, which is Ci. And the improper axis of symmetry, which is Sn. And the finally, which is identity element. So in your syllabus, you will actually have, you don't have any these two elements. You are having only these 3 elements. That is the plane of symmetry, axis of symmetry, and center of symmetry. So you can consider these 3 symmetry elements. So let us understand one by one. What is the plane of symmetry? So what is a plane of symmetry? So what is plane of symmetry? So what is the plane of symmetry first? So this is sigma, it is indicated with sigma, and it is also we can write as POS, plane of symmetry. Sorry. Okay, see here. So what is plane of symmetry here? So it is a any plane. It is any imaginary plane. You can consider this as imaginary. Any imaginary plane that divides the crystal into two equal halves is called plane of symmetry. So I will take the best example. So I will take the water molecule. So this is particularly HA and this is HB and so it is a water molecule. So you know that water molecule, that is H2O, is having a V-shaped structure like this. So I will put a plane. So I will put a plane. ఒక ప్లేన్ పెడుతున్నాను దీని మీద. I'm taking a plane, ఒక మిర్రర్ ప్లేన్ పెడుతున్నాను. ప్లేన్ is nothing but something in area ఒక ప్లేన్ ఒక మిర్రర్ పెడుతున్నాను. సో ఒక ప్లేన్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అన్న? సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? సో ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎ మిర్రర్ ప్లేన్, ఒక మిర్రర్ ప్లేన్ ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే దిస్ హెచ్ఏ ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది, హెచ్బి రైట్ సైడ్ ఉంది నాన్న. సో ఒక మిర్రర్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే లెఫ్ట్ రైట్ అవుతుంది, రైట్ లెఫ్ట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. అంతేగా నాన్న, ఒక మిర్రర్ ప్లేన్ పెట్టినప్పుడు జనరల్లీ ఒక లెఫ్ట్ రైట్ అవుతుంది, రైట్ లెఫ్ట్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ ఆల్సో సీ ఇన్ ద మిర్రర్ లో చూసుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది లెఫ్ట్ రైట్ అవుతుంది, రైట్ లెఫ్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ పర్టికులర్ హెచ్ఏ ఈజ్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ హెచ్బి ఈజ్ ఆన్ రైట్ side. So when you put a plane on that particular H2O, you can consider this as HA at the HB it was. So this HA and HB, they will exchange like this. So we are putting a plane like this. సో అలాగా we can put a plane, మనం అక్కడ ప్లేన్ పెట్టవచ్చు నాన్న. సో ఆ ప్లేన్ ఏమంటాము అంటే ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాం నాన్న. సో దట్ ప్లేన్ ఈజ్ ఆల్సో an imaginary plane of symmetry, an imaginary plane. సో మనం ఏం దాని మీద గీయట్లేదు, దట్ ఈస్ అన్ ఇమాజినరీ ప్లేన్. వి డిసైడ్, విల్ థింక్ దట్ మనమే మన మనసులో గీసుకుంటున్నాం దాన్ని. సో వీఆర్ పుటింగ్ ఏ ప్లేన్, ద మిర్రర్ ప్లేన్ ఆన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ which will cut the, which will equal, which will bisect the water molecule into two equal halves. So you can consider here also. So here I have already written that a plane that divides the crystal into two equal halves is called the plane of symmetry. So just now only I told you that. So two hydrogens, so water molecule. So a plane which bisects this particular water molecule into two equal halves.
So is there any other possibility to draw a particular plane like this? So we cannot draw any other. So you can consider here. So I'm taking the other example. So I will take the another plane like this. So see here. So I will draw a particular plane like this. So ila cut chestunna idoka plane. So this particular plane can bisect the water molecule into two equal halves. Okay, very good. Is there any other possibility like this? ఇంకా ఏమైనా ఇలాంటి ప్లేన్స్ గీయచ్చా అంటే గీయరాదు నాన్న, ఈక్వల్ గా కట్ చేయరాదు. సో వీ కెనాట్ పుట్ ద పర్టికులర్ ప్లేన్ లైక్ దిస్. మనం ఇట్లా ఒక ప్లేన్ గీయరాదు. ఇట్లా ఇట్లా గీస్తే ఏమైతే నాన్న, సో కింద హెచ్చులు ఉన్నాయి, పైన హెచ్చులు లేవు కదా. సో ఇంకెక్కడన్నా ఇంకా ఇట్లా గీసినాం అనుకోండి ఇట్లా, సో ఇట్లా గీసినా కూడా ఏం అర్థం వస్తుంది? హెచ్చులు ఎక్కడ వస్తుంది? ఒక లెఫ్ట్ ఒక రైట్ రావాలి కదా, ఎగ్జాక్ట్ గా టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా కట్ కావాలి. సో అలా వస్తే దాన్ని ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాం. So the plane of symmetry here in case of water molecule is only one which is like this. So this is only one plane which can cut the water molecule into two equal halves. That is a plane of symmetry. Now we will talk about the plane of symmetry in a particular crystal. In a particular crystal. So we have to talk about the crystal. So we have to we have to put an imaginary plane in a crystal. So the plane of symmetry in a crystal is classified into two types. So one is actually the rectangular plane of symmetry, and the another one which is a diagonal plane of symmetry. So what is a rectangular plane of symmetry and what is diagonal plane of symmetry? So you look at here, you can easily understand here. So it is a rectangular plane of symmetry. So see here. So this particular cubic crystal, so I'm taking a small brick, a small unit cell of a crystal. So ఒక క్రిస్టల్ లో ఇలాంటి బ్రిక్స్, ఇలాంటి క్యూబ్స్ అన్ని కలిపితే ఒక పెద్ద క్రిస్టల్ వస్తుంది అన్న. రిమెంబర్ వన్ థింగ్. సో మనం అన్ని బ్రిక్స్ తీసుకుంటే ఒక బిల్డింగ్ అవుతుంది. సో అన్ని యూనిట్ సెల్ తీసుకుంటే ఒక పెద్ద క్రిస్టల్ వస్తుంది. అర్థమవుతుంది నాకు? క్రిస్టల్స్ అన్ని కలిపితే మనకు సాలిడ్ వస్తుంది. సో సాలిడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ క్రిస్టల్. క్రిస్టల్ లోపల చిన్న చిన్న పార్ట్స్ ఉంటాయి. సో చిన్న చిన్న బ్రిక్సే మనకి ఏంటి, వాటిని ఏమంటాం అంటే యూనిట్ సెల్. సో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఎ యూనిట్ సెల్ ఆఫ్ ఎ క్రిస్టల్, ద స్ట్రక్చర్ విచ్ ఈస్ ఎ క్యూబిక్. So this particular cube, the structure which is a cubic here. So this particular cubic like this. So this is one of the cube. So I'm considering this as a cube here. So what I have to do here, I must cut this particular cube into two equal halves. So how many number of ways I can cut this a plane? So cut this particular cube. So how many number of planes I can put on this particular cube to bisect into two equal half? And equal half కట్ చేయాలి నేను. అలాంటి ప్లేన్స్ ఎన్ని పెట్టొచ్చు అంటే చూడండి ఎన్ని పెట్టొచ్చు నాన్న. సో దెర్ ఆర్ త్రీ వేస్. సో చూడండి నాన్న, సో నేను ఇలా కట్ చేయొచ్చు, ఇలా కట్ చే ఐ కెన్ కట్ దిస్ పర్టికులర్ క్యూబ్ ఇంటూ లైక్ దిస్. సో ఇలా మధ్యలో కట్ చేయొచ్చు కదా నాన్న. సో ఇలా కట్ చేయొచ్చు కదా ఇలా. సో ఐ కెన్ కట్ దిస్ పర్టికులర్ క్యూబ్ వన్ వే లైక్ దిస్. ఐ విల్ కట్ దిస్ క్యూబ్ లైక్ దిస్. సో అలా కట్ చేయొచ్చు. సో ఐ విల్ పుట్ ఏ ప్లేన్. సో ఫస్ట్ ప్లేన్, దిస్ ఈస్ ఎ ఫస్ట్ ప్లేన్, ఇమాజినరీ ప్లేన్ which can cut this particular cube into two equal halves. So this is one plane. And the next second case, I can also put a plane like this. ఇలా మధ్యలో ఇట్లా కూడా పెట్టొచ్చు నాన్న. సో అంతే కదా. సో మనం ఇప్పుడు క్యూబ్ తీసుకున్నాం నాన్న ఇట్లా. సో క్యూబ్ తీసుకున్నాం ఇట్లా. So I can cut the particular cube into two equal halves in three different ways, because we are having three axes. One is x axis, y axis and z axis. లెంత్, బ్రెడ్త్, హైట్, అంతే కదా. సో అందుకే మనకు త్రీ వేస్ కట్ చేయవచ్చు. సో ఫస్ట్ కేస్, దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ కేస్. ఇలా అడ్డం కట్ చేయవచ్చు, ఇలా పైన నిలువు కట్ చేయొచ్చు, అంతే కదా. వెరీ సింపుల్. అండ్ ఇట్లా కూడా కట్ చేయొచ్చు. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్సిస్. సో మనకు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఉంది, దిస్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, దిస్ ఈస్ వై యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ జెడ్ యాక్సిస్. సో హైట్ కూడా తీసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఉదాహరణకి ఇది రైట్ సైడ్ తీసుకోండి, రైట్ సైడ్ దిస్ ఈస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకోండి. ఎక్స్ యాక్సిస్ లో మనం ఈక్వల్ గా హాఫ్ కట్ చేయొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ పర్టికులర్లీ ఎక్స్ యాక్సిస్ గా మనం కట్ చేసినాం అనుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఒకటి కట్ చేసినాం. నెక్స్ట్ వై యాక్సిస్ లో ఇక్కడ చూడండి, ఇటు కూడా కట్ చేసినాం నాన్న. అండ్ దిస్ ఈస్ జెడ్ యాక్సిస్ అనుకోండి. సో మధ్యలో ఇట్లా కట్ చేసినాం. సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ పాసిబిలిటీస్. సో వీ కెన్ పుట్ ఎ త్రీ ఇమాజినరీ ప్లేన్స్ అనే క్యూబ్. సో టు గెట్ ఎ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సో మూడు రకాల ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీలు వస్తున్నాయి నాన్న. సో
సో ఈ మూడు రకాల ప్లేన్ ని మనం రెక్టాంగులర్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాం నాన్న. సో వాట్ ఎవర్ ద ప్లేన్స్ we are getting, the shape of those are rectangles. The shape of those are a rectangle. So generally it is a rectangular plane of symmetry. So remember one thing here. So here the rectangular plane of symmetry in which, so we'll cut the particular cube into two equal halves in a three different ways. So first one, this one, and this one, and this one. So see, remember one thing here. So these three are the rectangular plane of symmetry. And now we'll talk about the diagonal plane of symmetry. So diagonal plane of symmetry. So this also very, very important here. So first of all, what is the diagonal? Diagonal is nothing but this is a diagonal and this is a diagonal. Diagonal is nothing but if you take a square, the diagonal means the side, the line drawn with the opposite edges like this. So line drawn with the corners, like opposite corners కు ఇలా line draw చేస్తే దాన్ని diagonal అంటాం నాన్న. So here also in a cube నేను opposite తీసుకుంటాను particular గా. So you can consider this cube. ఈ cube తీసుకున్నాను. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే వీఆర్ టేకింగ్ ఎ ప్లేన్ లైక్ దిస్. సో కార్నర్ మాత్రం ఆపోజిట్ తీసుకున్నాను, ఆపోజిట్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాను. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇట్ ఈస్ ద డయాగోనల్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. డయాగోనల్ అంటేనే ఆపోజిట్ అనమాట. సో ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ తీసుకుంటున్నాను నేను. సో దీన్ని ఏమంటాం నాన్న? ఎడ్జెస్ అంటాం నాన్న. రిమెంబర్ వన్ థింగ్, వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టోల్ యూ దాట్. సో వీటిని ఏమంటాము అంటే కార్నర్స్ అంటాం. సో వీటిని ఏమంటాము అంటే కార్నర్స్ అంటాం. అండ్ ఈ మొత్తం దాన్ని ఏమంటాము అంటే ఫేస్ అంటాం. దాన్ని ఫేస్ అంటాం. అండ్ ద లాస్ట్ పార్ట్ విచ్ ఇస్ దిస్. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఎడ్జ్ అంటాం నాన్న. ఎడ్జ్, మూలది చివరి వరుస అనమాట. సో ఇలాంటి ఎడ్జెస్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 12 ఉంటాయి అన్న. దిస్ ఇస్ 1 2 3 4, అగైన్ 5 6 7 8 9 10 11 12. దర్ ఆర్ 12 ఎడ్జెస్ ఆర్ దేర్. సో 12 ఆపోజిట్ తీసుకుంటాను అన్న. సో ఆపోజిట్ ఒకసారి చూడండి ఎన్ని ఎన్ని మొత్తం ఎన్ని ఎడ్జెస్ ఉంటాయంటే మనకు 12 ఎడ్జెస్ ఉంటాయి. సో వీ కెన్ కన్సిడర్ హియర్ 1 2 3 4 5 6 7. అర్థమవుతుందా? సో 8 అయిపోయింది. సో 9 10 11 12 12. సో వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్, అలా కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. 1 2 3 4, పైన 4 నాన్న, కింద 4, 8, and this is 9 10 11 12. So why I'm specially I'm taking the 12 edges, because so we have to draw a plane, imaginary plane with the opposite edges. Opposite edges మాత్రమే తీసుకోవాలి నాన్న. దట్ మీన్స్ వీ కెన్ కట్ దిస్ పర్టికులర్ క్యూబ్. ఈ క్యూబ్ ని మనం ఈక్వల్ గా కట్ చేయాలి నాన్న. సో మనం ఎట్లా కట్ చేయాలి అంటే వి మస్ట్ బైసెక్ట్ దట్ పర్టికులర్ క్యూబ్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్. టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ కట్ చేయాలి నాన్న. సో ఇంకా సింపుల్ గా ఇది చూడన్న, ఇది క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో వీఆర్ కటింగ్ దిస్ పర్టికులర్ క్యూబ్ ఇన్ దిస్ వే. సో మనం కట్ చేసేది ఎలా కట్ చేస్తున్నామో చూడండి. సో ఈ క్యూబ్ ని మనం ఇలా కట్ చేస్తున్నాం. సో స్పెసిఫిక్ గా మనం ఇలా తీసుకుంటున్నాం నాన్న. ఇది తీసుకోండి, వెరీ వెరీ సింపుల్, మీకు చూడగానే అర్థమవుతుంది. సో వీఆర్ పుట్టింగ్ అన్ ఇమాజినరీ ప్లేన్. ఒక ప్లేన్ పెడుతున్నానా, దట్ ప్లేన్ కెట్ కట్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్. మీకు అర్థమవుతుంది కదా, ఇక్కడ చూడగానే మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఓకే, వీఆర్ డివైడింగ్, వీఆర్ కటింగ్, వీఆర్ బైసెక్టింగ్ దట్ పర్టికులర్ క్యూబ్ ఇంటూ టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్. సో సగం ఎగ్జాక్ట్ కట్ చేస్తున్నాను. సో దాన్ని ఏమంటాము అంటే దీన్ని డయాగోనల్ అంటాం నాన్న. డయాగోనల్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటున్నాం. ఎందుకు డయాగోనల్ అనాలి అంటే సో దిస్ పర్టికులర్ యాంగిల్ మన ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ కి మనం ప్లేన్ అనేది మనం డ్రా చేస్తున్నాం. సో ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ తీసుకుంటే దాన్ని డయాగోనల్ అంటాం నాన్న. ఇలాంటివి ఎన్ని గీయచ్చు, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ డయాగోనల్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, ఎన్ని ఎడ్జెస్ వస్తాయి అన్ని మనకు ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ వస్తాయి. సో ప్రతి రెండు ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ కి ఒక ప్లేన్ వస్తుంది అన్న. సో మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి, 12 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. సో 12 ఎడ్జెస్ కి రెండు ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ కి మనకు ఒక ప్లేన్ వస్తుంది నాన్న. సో మనకు 12 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి నాన్న. అందులో 2 ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ కి మనకు ఒక్కొక్క ప్లేన్ వస్తుంది. అంటే మొత్తం 6 ప్లేన్స్ వస్తాయి. యూ కెన్ కన్సిడర్ ఆల్ దిస్. సో ఫస్ట్ చూద్దాం నాన్న. సో మీకు అర్థమవుతుంది చూడగానే. ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ తీసుకోండి ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ టేక్ దిస్ ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్. ఓకే, సో యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్. సో మనకు చూడగానే అర్థమవుతుంది మీకు ఫస్ట్. సో దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ తీసుకున్నా చూడండి, ఒకటి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పైననే తీసుకోండి. సో పైన ఫస్ట్ పైన ఒకటి తీసుకోండి, ఇటు సైడ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏం చేసిన, ఇటు సైడ్ తీసుకున్నాను నేను. పైననే చూడండి, ఫస్ట్ కన్సిడర్ చేయండి. సో ఓన్లీ పైన తీసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్. సో ఫస్ట్ హియర్ దిస్ ఫస్ట్ వన్ అండ్ ద సెకండ్ దిస్ వన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇటు అయిపోయింది అన్న. నెక్స్ట్ ఇటు సైడ్ చూడండి, నెక్స్ట్ దిస్ సైడ్,
ఓకే, దిస్ సైడ్ ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్. సో నెక్స్ట్ ఇటు కూడా అయిపోయింది అన్న. సో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ అబౌట్ ద టాప్, పైన మాత్రమే చూడండి. ఫస్ట్ ఇటు సైడ్ ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ కి ఫస్ట్ ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి, దానికి ఆపోజిట్ ఇది. సో నెక్స్ట్ ఆపోజిట్ దీనికి ఆపోజిట్ వచ్చేసరికి ఇది. నెక్స్ట్ ఇటు అయిపోయింది, ఇక్కడ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ మన ఫ్రంట్ సైడ్ రాశాను, ఒకటి లెఫ్ట్, ఒకటి రైట్ సైడ్, అండ్ ఇది ఫ్రంట్, అండ్ ఇది బ్యాక్. సో మీకు చూడగానే అర్థమవుతుంది మీకు. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి దీనికి ఆపోజిట్ వచ్చేసరికి ఇది ఆపోజిట్, దీనికి ఇది ఆపోజిట్, దీనికి ఇది ఆపోజిట్, దీనికి ఇది ఆపోజిట్. అయిపోయింది కదా పైన మొత్తం అయిపోయినాయి. సో కింద కూడా అయిపోయినట్టే డెఫినెట్గా. కింద పైన అయిపోతే కింద కూడా అయిపోయినట్టే, అంతే కదా. సో పైన అయిపోయిందంటే దానికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ కింద కూడా అయిపోయినట్టే. సో కింద చూడండి, సో ఫస్ట్ ఇటు అయిపోయింది, సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ లెఫ్ట్ అయిపోయింది, సో అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ అటు సైడ్ అయిపోయింది, సో ఇటు సైడ్ కూడా అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ విల్ బి ఆ సైడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి. సో సైడ్స్ అంటే ఫస్ట్ దిస్ వన్, దీనికి ఆపోజిట్ ఇది, మళ్ళీ దీనికి ఆపోజిట్ అంటే ఇది, దిస్ వన్. సో యూ కెన్ కన్సిడర్ లైక్ దిస్. సో ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ కి మనం తీసుకుంటున్నాం నాన్న. సో వీ కెన్ కట్ దిస్ పర్టికులర్ క్యూబ్ ఇంటూ 2 ఈక్వల్ హాఫ్స్ విత్ ద డయాగోనల్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. అంటే మనం రెండు రకాలుగా మనం రెండు రకాల ప్లేన్స్ పెట్టవచ్చు నాన్న క్యూబ్ కి. సో ఒక క్యూబ్ ని మనం రెండు రకాలుగా కట్ చేయొచ్చు, ఒకటి డయాగోనల్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అండ్ ఒకటి రెక్టాంగులర్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సో రెక్టాంగులర్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఎన్ని పాసిబిలిటీ అవుతాయి, డయాగోనల్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఎన్ని పాసిబిలిటీ అవుతాయి అంటే, డయాగోనల్ ప్లేన్స్ మనకి ఎన్ని వస్తున్నాయి అంటే 6 వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే 12 ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి. ఈచ్ టూ ఎడ్జెస్ విల్ ఫార్మ్ 1 ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. 12లో 6 ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీలు వస్తున్నాయి అన్న. సో దాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ డయాగోనల్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సో రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్. So once again I'm telling you, rectangular plane of symmetry, there are 3 ways, and the diagonal plane of symmetry which is 6 ways. So I can show you another examples also. So you can consider all the cubes like this. So I will show you these diagrams also. So in the internet actually you can see all those things, but I want to show you once again this. So see here. So see here. So you can easily consider here. So how many number of rotational axes here? Sorry, actually this is the rotational axis. So first I'll consider the plane of symmetry, then I will tell you this. So see here. So these are all plane of symmetry. Now we will talk about the axis of symmetry. So first actually this is a plane of symmetry. How many planes are there? These are the 3 plane, 3 rectangular plane, and these are the 6 diagonal plane of symmetry. And now we will talk about the axis of symmetry. So what is axis of symmetry? I will tell you here. So first, what is axis of symmetry? Axis is nothing but which is the line drawn. ఏదైనా ఒక లైన్ తీసుకున్నాం నాన్న, ఒక యాక్సిస్ తీసుకున్నాం. యాక్సిస్ అంటేనే మనం రొటేషన్ చేసేదాన్ని యాక్సిస్ అంటాం. సో ఒక యాక్సిస్ తీసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే, ఒక యాక్సిస్ ఒక లైన్ డ్రా చేసి దాన్ని ఏం చేస్తామంటే దాన్ని తిప్పుతాం నాన్న. యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అంటాం. సో యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం నాన్న. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ ఏ వాటర్ మాలిక్యూల్ H. So see here. So let us take this is HA.
So this is HA, HB. So see here first. So what happens here? So first ఏం చేస్తున్నా అంటే ఒక వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నాను. సో నేను ఏం చేస్తా అంటే ఐ విల్ డ్రా ఏ పర్టికులర్ యాక్సిస్, ఒక లైన్ దీని మీద గీసాను. లైన్ గీసి నేను ఏం చేస్తా అంటే దీన్ని రొటేషన్ చేస్తా. ఎన్ని డిగ్రీస్ తిప్పుతా అంటే ఐ విల్ రొటేట్ విత్ 180 డిగ్రీస్. 180 డిగ్రీస్ తిప్పుతాను. సో ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు దిస్ పర్టికులర్ హెచ్ఏ ఇట్ విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ టు దిస్ సైడ్ అండ్ దిస్ హెచ్బి విల్ మూవ్ టువర్డ్స్ టు దిస్. అంతేగాను 180 డిగ్రీస్ ఏమవుతుంది అన్నప్పుడు హెచ్ఏ ఇటు వస్తుంది, సారీ హెచ్బి ఇటు వస్తుంది, హెచ్ఏ ఇటు వస్తుంది. అంతే కదా 180 డిగ్రీస్ అంటే ఒకసారి పైన యాక్సిస్ పైనుంచి యాక్సిస్ పెట్టి దాన్ని తిప్పుతున్నాం మనం. సో యు ఆర్ రొటేటింగ్ ద రొటేషనల్ యాక్సిస్. సో ఒక ఇమాజినరీ ఒక రొటేషనల్ యాక్సిస్ పెట్టి దాన్ని తిప్పుతున్నాం మనం. ఎన్ని డిగ్రీస్ అంటే దట్ ఈస్ 180 డిగ్రీస్. సో వెన్ యు ఆర్ రొటేటింగ్ దట్ పర్టికులర్ యాక్సిస్ విత్ 180 డిగ్రీస్ యూ విల్ గెట్ ద వాటర్ మాలిక్యూల్ లైక్ దిస్. హెచ్బి ఇటు వస్తే హెచ్ఏ ఇటు వస్తుంది. ఇంకొకసారి మళ్ళీ ఒకసారి యాక్సిస్ అదే యాక్సిస్ ని ఇంకొకసారి 180 డిగ్రీస్ పెట్టినాం నాన్న. సెకండ్ టైం కూడా 180 డిగ్రీస్ తిప్పినాం నాన్న. మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మళ్ళీ హెచ్ఏ వస్తుంది, హెచ్బి వస్తుంది. అంటే ఏం ఎట్లుందో అట్లే వస్తుంది నాన్న. సో ఫస్ట్ ఎట్లుందో అట్లే రావడానికి మనం 2 సార్లు రొటేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఫస్ట్ హెచ్ఏ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది, హెచ్బి రైట్ సైడ్ ఉంది. సో వీఆర్ పుట్టింగ్ అన్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్. సో వీఆర్ పుట్టింగ్ అన్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ and we are rotating that particular rotational axis and we must convert the particular whatever the object first ఏదైతే తీసుకుంటామో దాన్ని మనం ఎట్లుందో అట్లా మళ్ళీ తీసుకురావాలి. లాస్ట్గా అట్లా తీసుకురావడానికి ఎన్ని టైమ్స్ రొటేషన్ చేయాలి, ఎన్ని డిగ్రీస్ తిప్పాలి, ఎన్ని యాక్సిస్లు పెట్టవచ్చు. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ వన్ యాక్సిస్. ఐ కెన్ రొటేట్ దిస్ ఇన్ 2 ways. 2 సార్లు మాత్రమే రొటేషన్ చేయాలి విత్ 180 డిగ్రీస్. సో 180 డిగ్రీస్ తిప్పితే ఎగ్జాక్ట్గా నాకు ఎట్లుందో అట్లే వస్తుంది. సో నేను 180 ఎందుకు తిప్పాలి, 180 కాకుండా 120 తిప్పుతా, 360 తిప్పుతా, 90 డిగ్రీస్ తిప్పుతా అంటే అది రాదు కదా. ఎగ్జాక్ట్గా మనకు రావాలి అంటే ఓన్లీ 180 డిగ్రీస్ తిప్పాల్సింది. సో ది హెచ్ఏ హెచ్బి ఎగ్జాక్ట్గా ఈ పొజిషన్లో ఇది రావాలి, ఈ పొజిషన్లో ఇది రావాలి. సో దిస్ హెచ్ఏ అండ్ హెచ్బి దే మస్ట్ ఎక్స్చేంజ్ హియర్. ఇవి రెండు ఇట్లా ఎక్స్చేంజ్ అవ్వాలి నాన్న. ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడానికి 180 డిగ్రీస్ తిప్పితేనే వస్తుంది. సో 180 డిగ్రీస్ తిప్పితే వచ్చేది ఇది. సో ఇదేంటంటే ఇది చూడడానికి ఇలా ఉంది. సో దీనికి తేడా ఏంటి అంటే ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ ఇమేజ్ కి తేడా ఏంటి అంటే సో బోత్ దిస్ రెండిటికి ఏదైతే తీసుకున్నామో, ఏదైతే 2 మాలిక్యూల్ తీసుకున్నామో సో చూడండి ఒక్కసారి. సో ఈ రెండిటికి మధ్య ఒక్కసారి క్లియర్ గా చూడండి. సో దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఈ ఫస్ట్ దానికి సెకండ్ దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ దానికి థర్డ్ దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అని. సో ఫస్ట్ సెకండ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఈక్వలెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఈక్వలెంట్ కన్ఫిగరేషన్ అంటాం మనం. ఈక్వలెంట్ కన్ఫిగరేషన్ అంటాం. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఐడెంటికల్ కన్ఫిగరేషన్ అంటాం. ఐడెంటికల్ అంటాం దీన్ని ఈక్వలెంట్ అంటాం. అంటే ఇది చూడడానికి ఈక్వల్ గా ఉంది అంతే, బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అది కాదు. ఎందుకంటే హెచ్బి ఇటు వచ్చింది, హెచ్ఏ ఇటు వచ్చింది. సో బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రైట్ సైడ్ తీసుకోండి, దాన్ని ఐడెంటికల్ అంటాం. ఐడెంటికల్ అంటే ఇక సేమ్, ఇక దాని డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఇక లైక్ దే ఆర్ ఐడెంటికల్ ట్విన్స్, వాళ్ళిద్దరు ఒకటే, డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. బట్ వీడి మధ్యలో ఏంటి అంటే వీడు చూడడానికే సేమ్ ఉన్నాడు, బట్ యాక్చువల్గా సేమ్ కాదు. ఎందుకంటే హెచ్బి రైట్ ఉండేది లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చింది, హెచ్ఏ లెఫ్ట్ ఉండేది రైట్ సైడ్ వచ్చింది. సో దీన్ని ఈక్వలెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ అండి. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటే యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇమాజినరీ యాక్సిస్ విచ్ వీ కెన్ పుట్ అనే పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద మనం దాన్ని రొటేషన్ చేయాలన్న. రొటేషన్ చేసి ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఈక్వలెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకురావాలి, తర్వాత ఐడెంటికల్ కాన్ఫిగరేషన్ తీసుకురావాలి. అంతేగానన్నా. సో వెరీ సింపుల్. సో ఫస్ట్ ఈక్వలెంట్, తర్వాత ఐడెంటికల్. మొత్తానికి మనకు ఐడెంటికల్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేదాకా దాన్ని రొటేషన్ చేయాలి. సో ఇలా ఎన్నిసార్లు రొటేషన్ చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ రొటేట్ ఓన్లీ విత్ 2 ways. అందుకే ఈ యాక్సిస్ ఏమంటాము అంటే దీన్ని C2 యాక్సిస్ అంటాం నాన్న. ఎందుకంటే 2 సార్లు రొటేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ యాక్చువల్లీ ఇండికేటెడ్ విత్ Cn, వేర్ n is the number of rotations. ఎన్నిసార్లు రొటేషన్ చేస్తున్నావు అంటే 2 times రొటేషన్ చేస్తున్నావు. సో దాట్ విల్ కన్సిడర్ ఇన్ ఏ క్రిస్టల్. ఇప్పుడు క్రిస్టల్ లో చూద్దాం, చూడండి. సో యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ Cn, వేర్ n is the number of rotations. ఎన్నిసార్లు రొటేషన్ చేస్తున్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఎన్నిసార్లు రొటేషన్ చేస్తున్నావు ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే మనం 360 ఉంది నాన్న. సో ఉదాహరణకు 2 సార్లు రొటేషన్ చేస్తాం అనుకో, యూ విల్ గెట్ 180 డిగ్రీస్. అంతేనా, 180 డిగ్రీస్ చెప్తే 2 times రొటేషన్ చేస్తే 180 డిగ్రీస్ అవుతుంది. లేదు నేను 180 డిగ్రీస్ కాకుండా 3 times రొటేషన్ చేయాలంటే 120 డిగ్రీస్ తిప్పాలి.
లేదు నేను 4 సార్లు రొటేషన్ చేయాలి అంటే 90 డిగ్రీస్ రొటేషన్ చేయాలి. అంతేగానన్న. ఎట్లా అంటే యూ కెన్ టేక్ ఏ స్క్వేర్. ఒక స్క్వేర్ తీసుకున్నాను. ఒక స్క్వేర్ తీసుకొని ఒక యాక్సిస్ పెడుతున్నాను నేను. యాక్సిస్ ఎట్లా పెడుతున్నా అంటే ఎగ్జాక్ట్‌లీ సెంటర్‌లో పెడుతున్నాను నేను. సెంటర్‌లో అంటే పైన టాప్ టు బాటమ్. సో, ఈ స్క్వేర్ అనేది పర్టిక్యులర్‌గా ఆ ప్లేన్ మీద ఉంది నాన్న. సో, ఐ కెన్ రొటేట్ ఏ పర్టిక్యులర్ లైన్. ఒక లైన్ తీసుకున్నాను. సో, ఒక లైన్ తీసుకున్నాను నేను. చూడండి. సో, ఒక లైన్ తీసుకున్నాను చూడండి. సో, నేనేం చేస్తా అంటే ఐ విల్ టేక్ ఏ రొటేషనల్ యాక్సిస్. ఒక లైన్ తీసుకొని ఇలా రొటేషన్ చేస్తున్నానన్న. ఒక ఆ లైన్ ఎట్లుంది అంటే టాప్ టు బాటమ్. ఎందుకంటే మనకు డ్రా చేయరాదు కాబట్టి నేను గీయట్లేదు. సో, పైనుంచి కింద దాకా ఒకటి తీసుకున్నాను. దాన్ని ఇలా రొటేషన్ చేయండి. ఎన్ని సార్లు రొటేషన్ చేస్తే సేమ్ వస్తది? సో, ఇక్కడ ఉదాహరణకి ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి, ఇది డి అనుకోండి. ఎన్ని సార్లు రొటేషన్ చేస్తే సేమ్ వస్తది మళ్ళీ? సో, మీకు 4 టైమ్స్ రొటేషన్ చేయాలి. ఫస్ట్ టైమ్ రొటేషన్ చేసినామనుకోండి, ఏ ఇక్కడికొస్తది, బి ఇక్కడికొస్తది. ఫస్ట్ టైమ్ రొటేషన్ చేసినప్పుడు 90 డిగ్రీస్ తిప్పినప్పుడు ఏ ఫస్ట్ ఇక్కడొస్తది. సో, నెక్స్ట్ మళ్ళా ఏ ఇక్కడికొస్తది. మూడోసారి ఇక్కడికొస్తది. నాలుగోసారి మళ్ళా ఎట్లుందో అట్లొచ్చేస్తది. సో, ఈ రొటేషనల్ యాక్సిస్‌ని ఏమంటామంటే C4 అంటాం. సో, థట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ హియర్. సో, నౌ వి షుడ్ టాక్ అబౌట్ ద క్రిస్టల్. క్రిస్టల్స్ గురించి మాట్లాడాలి నాన్న. సో, క్రిస్టల్స్ గురించి ఎలా మాట్లాడతామో చూడండి. సో, ఫస్ట్ హౌ మెనీ రొటేషనల్ యాక్సిస్ ఆర్ పాసిబుల్ ఇన్ ద పర్టిక్యులర్ క్యూబ్? సో, నేనేమంటా అంటే హియర్ ద పాసిబిలిటీ విత్ ద 3 రొటేషనల్ యాక్సిస్. సో, 3 రకాల యాక్సిస్‌లొస్తాయి నాన్న. సో, దట్ ఈస్ C4, C3 అండ్ C2. C4, C3, C2. నేనేమంటా అంటే 3 రకాల యాక్సిస్‌లొస్తాయి. C4 ఒకటి, C3 ఒకటి, C2 ఒకటి. సో, C4ని ఏమంటామంటే టెట్రాడ్ యాక్సిస్ అంటాం నాన్న. టెట్రాడ్ యాక్సిస్ అంటాం. సో, దీన్నేమంటామంటే ట్రయాడ్ యాక్సిస్ అంటాం నాన్న. దీన్ని డయాడ్ యాక్సిస్ అంటాం నాన్న. అండ్ దీనికి ఇంకో పేరేంటంటే ఫోర్ ఫోల్డ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాం నాన్న. సో, దీన్నేమంటాము అంటే త్రీ ఫోల్డ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాం. దీన్నేమంటాము అంటే టూ ఫోల్డ్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాం. ఫోల్డ్ చేస్తున్నాం గదా! రొటేషన్ చేస్తున్నాం గదా! సో, అందుకే దాన్ని టెట్రాడ్ యాక్సిస్, ట్రయాడ్ యాక్సిస్ ఆర్ డయాడ్ యాక్సిస్ అంటాం నాన్న. సో, వెరీ సింపుల్ చూడండి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాము? C4, C3 అండ్ C2. ఏం చేస్తున్నామో చూడండి ఒకసారి. సో, C4. సో, టెట్రాడ్ యాక్సిస్ చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ C4 యాక్సిస్ చూడండి. ఒక క్యూబ్ తీసుకున్నానన్న. ఒక క్యూబ్‌కి నేను పర్టిక్యులర్‌గా నేనేం చేస్తానంటే ఒక యాక్సిస్ పెట్టాలి. యాక్సిస్ పెట్టి మనం రొటేషన్ చేయాలి. సో, యాక్సిస్ ఎలా పెడుతున్నామో చూడండి. సో, 3 యాక్సిస్‌లు ఒక్కసారి క్లియర్‌గా చూడండన్న. సో, దిస్ పర్టిక్యులర్ విచ్ ఈస్ ది టెట్రాడ్ యాక్సిస్ ఆర్ C4 యాక్సిస్. సో, ఫస్ట్ C4 యాక్సిస్ చూడండి. సో, దిస్ పర్టిక్యులర్ క్యూబ్ నేను తీసుకున్నానన్న. ఈ క్యూబ్ ఇది మన క్యూబిక్ ద క్రిస్టల్ యూనిట్ సెల్ ఏదైతే తీసుకున్నామో ఇది ఫస్ట్ క్రిస్టల్. ద బేసిక్ ఫస్ట్ క్రిస్టల్ అది. యూనిట్ సెల్ అది. అండ్ నేనేం చేశా అంటే యాక్సిస్ పెట్టాలి. సో, ఒక యాక్సిస్ ఇట్లా పెట్టానన్న. ఒక యాక్సిస్ ఇట్లా పెట్టి దీన్ని రొటేషన్ చేయాలి. సో, మనం C4 అంటున్నాం. అంటే ఎంత? 360/4. 360/4 చేస్తే యూ విల్ గెట్ 90 డిగ్రీస్. అంతే కదన్న. 4 9 జా 36, 90 డిగ్రీస్. సో, 90 డిగ్రీస్ తిప్పాలి నేను. ఒక యాక్సిస్ పెట్టి 90 డిగ్రీస్ తిప్పాలి. సో, ఎందుకు 90 డిగ్రీస్ అంటే లెట్ అస్ కన్సిడర్ దిస్ పాయింట్ ఈస్ A అండ్ దిస్ ఈస్ B, దిస్ ఈస్ C అండ్ దిస్ ఈస్ D. సో, 90 డిగ్రీస్ తిప్పుతున్నాను. 90 డిగ్రీస్ ఎందుకు తిప్పాలి అంటే సో, ఫస్ట్ ఒకసారి 90 డిగ్రీస్ తిప్పితే ఏమైతది నాన్న? A ఇక్కడికొస్తది. అంతే కదన్న. యూ విల్ గెట్ ద 4 ఆబ్జెక్ట్స్. సో, I will draw those 4 cubes so you can easily understand all those things. So, first of all, I will take the cube like this. So, I will take the whiteboard. So you can
So I'm drawing 4 axes, so you can easily understand this, all the 4 axes. So see here. So see here. So you can easily understand with these 4 diagrams. So first, so so let us take this is A, this is B, and this is C, and this is D. సో ఐమ్ పుట్టింగ్ అన్ యాక్సెస్, ఒక యాక్సెస్ పెడుతున్నాను ఇట్లా పైనుంచి పెట్టేసి దీన్ని రొటేషన్ చేస్తున్నాను నేను. ఎంత అంటే ఐ విల్ టేక్ 90 degrees యాక్సెస్. సో ఏం చేస్తామంటే 90 degrees తిప్పినప్పుడు, సో లెట్ us టేక్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దాట్, సో దీన్ని ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పుతున్నాను. సో లెఫ్ట్ సైడ్ 90 degrees అంటే బి ఇక్కడికి వస్తుంది, ఏ ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఏ ఇక్కడికి వస్తుంది, అండ్ నెక్స్ట్ బి ఇక్కడికి వస్తుంది, అండ్ సి ఇక్కడికి వస్తుంది, డి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఏబిసిడి, ఏ ఇక్కడికి, బి ఇక్కడికి, సి ఇక్కడికి, డి ఇక్కడికి. ఏమవుతుందో చూడండి అన్న, యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పుతున్నాం. ఎంత అంటే దట్ ఈస్ 90 degrees. సో 90 degrees తిప్పినప్పుడు ఈ ఏ తీసుకోండి ఇక్కడికి వస్తుంది. సో జస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పుతున్నాం పైనుంచి మనం. సో తిప్పినప్పుడు ఏ ఇక్కడికి వస్తుంది, అండ్ బి ఇక్కడికి వస్తుంది, సి ఇక్కడికి వస్తుంది, డి ఇక్కడికి వస్తుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చింది అన్న. సో మళ్ళీ అదే యాక్సిస్ పెట్టి మళ్ళీ 90 degrees తిప్పుతున్నాం మనం. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఏ ఇక్కడికి వస్తుంది, బి ఇక్కడికి వస్తుంది, సి ఇక్కడికి వస్తుంది, డి ఇక్కడికి వస్తుంది. అంతే కదా. ఇంకొకసారి మళ్ళీ యాక్సిస్ పెట్టి మళ్ళీ ఒకసారి తిప్పుతున్నాను, మళ్ళీ ఒకసారి తిప్పుతున్నాను. సో మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టి మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పితే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఏ ఇక్కడికి వస్తుంది, బి ఇక్కడికి వస్తుంది, సి ఇక్కడికి వస్తుంది, డి ఇక్కడికి వస్తుంది. అంతేనా. సో ఫస్ట్ ఏ ఇక్కడ ఉంది, ఏ ఇక్కడికి వచ్చింది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉంది, నెక్స్ట్ ఏ, బి, సి, డి, అండ్ ఫైనల్గా మళ్ళీ ఎక్కడ ఉండాలన్న లాస్ట్ ఎట్లుందో అట్లా రావాలి. ఒక్క నిమిషం. సో ఫస్ట్ ఏ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఏబిసిడి. సారీ, యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ లాస్ట్ వన్. So here I am rotating with this left side. So A will come here, and B will come here, and C will come here, D will come here. So A will come here left side, and B ikkadiki vastadi, C ikkadiki vastadi, D ikkadiki vastadi. Okay. So if I am rotating the another last one, sorry, I didn't draw on the last one. So last one inkoka diagram rayaledu nenu. సో లాస్ట్ డయాగ్రామ్ చూడండి ఇంకొకటి కూడా. సో ఫైనల్గా దీన్ని కూడా గీసేస్తే మనకు మళ్ళీ ఏ ఇక్కడికి వస్తుంది, బి ఇక్కడికి వస్తుంది, సేమ్ సి ఇక్కడికి వస్తుంది, డి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, లుక్ ఎట్ హియర్. సో ఫస్ట్ ఏ ఇక్కడ ఉంది చూసుకున్నాను. సో నెక్స్ట్ మనం 90 degrees తిప్పితే ఎక్కడికి వచ్చింది అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ తిప్పుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఒకసారి ఫస్ట్ తిప్పితే ఇక్కడికి వచ్చింది. సో ఫస్ట్ దిస్ వన్, అండ్ రెండోసారి తిప్పినప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చింది అన్న.
అండ్ మూడోసారి తిప్పినప్పుడు 4 ఇక్కడికి వచ్చింది నాన్న, ఇది థర్డ్ టైం. అండ్ ఫోర్త్ టైం తిప్పినప్పుడు మళ్ళీ ఎట్లుందా అక్కడ వచ్చేస్తాయి నాన్న. సో క్లియర్గా ఒకసారి చూడండి నాన్న. సో మనం రొటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు 90 డిగ్రీస్ రొటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో వస్తున్నాయో వాటిని ఈక్వలెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటారు. సో ఎందుకంటే ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఈక్వల్ గా ఉన్నట్టు మనకు అనిపిస్తుంది, బట్ ఈక్వల్ కాదు కదా అది. ఇక్కడ ఏబీలు అనేవి కూడా లేవు. నేను మీకు అర్థం కావడానికి ఏబీలు అనేది గీస్తున్నాను. సో స్పెసిఫిక్ గా ఏబీలు కూడా అక్కడ ఏం లేవు, నేను గీస్తున్నా మీకు అర్థం కావడానికి. సో ఇఫ్ యూ రొటేట్ దిస్ పర్టికులర్ క్యూబ్ by 4 times with 90 degrees, you will get exactly the same identical structure. సో ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ ఇది ఏంటి అంటే దిస్ వన్ ఇస్ ఏ ఐడెంటికల్ స్ట్రక్చర్. సో ఇది ఐడెంటికల్ స్ట్రక్చర్ నాన్న. సో ఈ మరి మూడు ఏంటి అంటే వాటిని మూడింటిని ఈక్వలెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. ఈక్వలెంట్ కాన్ఫిగరేషన్. దే లుక్స్ లైక్ ఈక్వల్ బట్ ఈక్వల్ కావాలి, అర్థమవుతుంది నాన్న ఈ మూడు అనేది. సో బట్ ఈ లాస్ట్ వన్ ఏంటి ఐడెంటికల్. సో ఐడెంటికల్ రావడానికి నేను ఎన్నిసార్లు రొటేషన్ చేయాలి అంటే ఐ మస్ట్ రొటేట్ విత్ 4 times, 4 సార్లు రొటేషన్ చేయాలని. సో 4 times రొటేషన్ చేస్తే డెఫినెట్గా వస్తుంది 90 డిగ్రీస్ రొటేషన్ చేస్తే. సో అందుకే ఈ యాక్సిస్ ఏమంటాం అంటే C4 యాక్సిస్ అంటాం నాన్న. దట్ ఈస్ ద టెట్రాయిడ్ యాక్సిస్ ఆర్ 4-fold యాక్సిస్ సిమెట్రీ అంటాం. సో 90 డిగ్రీస్ రొటేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ యాక్సిస్ ని మనం C4 అంటాం నాన్న. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. సో నెక్స్ట్ సి హియర్. సో అలాంటివి చూడండి ఇంకా. సో ఈ C4 యాక్సిస్ లో మనం ఎన్ని పెట్టవచ్చు? సో హియర్ ఇలాంటి C4 యాక్సిస్ లో మనం ఎన్ని పెట్టవచ్చు నాన్న? సో మీకు చూస్తే కనబడుతుంది. సో ఒకటి యాక్సిస్ ఇట్లా పెట్టొచ్చు, ఓకే, పైనుంచి టాప్ టు బాటమ్ ఒకటి పెట్టొచ్చు, అండ్ లెఫ్ట్ రైట్ కూడా పెట్టొచ్చు, ఒకటి ఫ్రంట్ బ్యాక్ కూడా పెట్టొచ్చు. సో రిమెంబర్ మనకు 3 యాక్సిస్లు ఉంటాయి నాన్న. ఒకటి ఇగో ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్. సో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ యాజ్ టాప్ టు బాటమ్. ఇది టాప్, ఇది బాటమ్. సో టాప్ కి బాటమ్ కి మధ్యలో నుంచి ఒక యాక్సిస్ పెట్టొచ్చు. అండ్ ఇదేంటి లెఫ్ట్ రైట్ కి ఇట్ సైడ్ నుంచి, దిస్ ఇస్ లెఫ్ట్ వన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ వన్. సో ఇట్లా మధ్యలో నుంచి ఇటొకటి పెట్టొచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి ఫ్రంట్ బ్యాక్, దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్. సో బ్యాక్ సైడ్ కి ఫ్రంట్ సైడ్ కి మధ్యలోకి వెళ్ళి కూడా ఒక లైన్ గీయొచ్చు. సో ఒక లైన్ గీసి మనం 4 సార్లు రొటేషన్ చేస్తే విల్ గెట్ ద ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ స్ట్రక్చర్. సో అలాంటివి ఎన్ని ఉంటాయి అంటే టెట్రాయిడ్ యాక్సిస్ 3 ఉంటాయి కదా. ఒకటి ఎక్స్ యాక్సిస్ లో, ఒకటి వై యాక్సిస్ లో, ఒకటి జెడ్ యాక్సిస్ లో, అంతే కదా. టాప్ టు బాటమ్ అంటే వై యాక్సిస్, ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్. సో వాట్ ఎవర్ మే బి ద యాక్సిస్, బట్ there are 3 possible, 3 ways, 3 C4 axes are there. So you can consider this. So these are the 3 rotational axes. So they are possible in the tetrad axis. So next, look at here. So now we will talk about the triad axis and dyad axis. So these are the triad axis. So triad axis is somewhat different with the tetrad axis. So what happens here? Okay. So tetrad axis. So tetrad means you must rotate with 3 times. So 3 times, that means 360 by 3. So you will get 120 degrees. So 3, 12 to 36, that is 120 degrees. So you must rotate with the 120 degrees. So if you are rotating with 120 degrees, so you will get exactly the same configuration. So 120 degrees, and that means, so I will show you the best example. So you can take the triangle. So I will take the best example with a molecule. So let us take the BCl3. So let us take, this is A and this is B and this is C. So here you can consider this. So I will put an axis. Okay, axis petti, axis ela pedta ante aa plane ki up side down side పెడుతున్నాను, బాటమ్ అండ్ అంటే ఈ పై నుంచి పెడుతున్నాను, నాకు కనబడదు. సో ఐఎమ్ రొటేటింగ్ అన్ యాక్సిస్ and rotating with the C3 axis. So C3 axis నాన్న. సో C3 axis మనం 120 degree తిప్పినప్పుడు we will get an identical structure. ఎట్లా ఐడెంటికల్ స్ట్రక్చర్ వస్తాయంటే మీకు కనిపిస్తుంది చూడండి. సో క్లోరిన్. సో మనం 3 సార్లు రొటేషన్ చేస్తే ఏమొస్తాయన్నా, ఫస్ట్ టైం రొటేషన్ చేస్తే ఏ ఇక్కడ ఉంది, సో ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. రెండోసారి రొటేషన్ చేస్తే ఏ ఎక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది. మూడోసారి ఇక్కడికి కూడా వస్తుంది. సో 3 సార్లు రొటేషన్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ మనకు వచ్చేస్తాయి. సో ఫస్ట్ టైం రొటేషన్ చేస్తే ఏ ఇక్కడికి వస్తుంది అన్న, రెండోసారి రొటేషన్ చేస్తే అదే ఏ ఇక్కడికి వస్తుంది, మూడోసారి రొటేషన్ చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ వస్తుంది. సో యాక్సిస్ ఏమంటాం అంటే 120 degrees అంటాం. సో దట్ ఈస్ ద C3 యాక్సిస్. సో యూ షుడ్ రిమెంబర్ దిస్. సో అట్లనే మరి క్యూబ్ కూడా C3 యాక్సిస్ పెట్టొచ్చినాను. ఎట్లా అంటే ఆపోజిట్ కార్నర్స్ తీసుకోవాలి. ఆపోజిట్ కార్నర్, దిస్ ఈస్ వన్ కార్నర్ అండ్ దిస్ ఈస్ అనదర్ కార్నర్. సో రిమెంబర్ దీస్ థింగ్. కార్నర్స్ తీసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఎ 3-fold యాక్సిస్ ఆర్ ట్రయాడ్ యాక్సిస్ ఆర్ C3 యాక్సిస్.
సో చూడండి కార్నర్స్, ఇక్కడ ఒక కార్నర్, ఇక్కడ ఒక కార్నర్. నెక్స్ట్ కార్నర్ చూడండి. పైననే ఫస్ట్ మొత్తం ఎన్ని కార్నర్స్ ఉంటాయి మనకు? 8 కార్నర్‌లు ఉంటాయి. సో 8 కార్నర్‌లు ఆపోజిట్ కార్నర్‌లు తీసుకుంటే 4 వస్తాయి. అంతే కదండీ. ఇగో పైన లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకున్నాం. పైన దానికి అది కాకుండా ఇంకోటి తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇగో రైట్ సైడ్. పైన ఫస్ట్ ఇది, దానికి ఆపోజిట్ ఇది. అండ్ పైననే ఇంకోటి తీసుకోండి, ఆపోజిట్ ఇది. అండ్ పైననే ఇటు సైడ్ తీసుకోండి, దానికి ఆపోజిట్ ఇది. అండ్ ఇంకోటి పైననే రిమైనింగ్ ఇక్కడ తీసుకోండి, ఇది ఆపోజిట్. సో నౌ యూ కెన్ డ్రా ద లైన్ లైక్ దిస్. ఒక లైన్ డ్రా చేసి దాన్ని రొటేషన్ చేయండి ఇట్లా. లైన్ ఇట్లా డ్రా చేసి యూ కెన్ రొటేట్. దీన్ని ఇట్లా రొటేషన్ చేయండి నాన్న. సో వెన్ యూ రొటేట్ దాట్, సో యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఎ C3 యాక్సిస్. సో మనం గీయొచ్చు నాన్న. 3 టైమ్స్ రొటేట్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ వస్తుంది నాన్న. 3 టైమ్స్ రొటేట్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా వస్తుంది. ఇది కొంచెం చూడడానికి మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు, బట్ ఒక్కసారి చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది ఒకటి ప్రాక్టికల్గా మీరు తయారు చేయండి నాన్న. ఎట్లా అంటే సో 4 కార్నర్స్ తీసుకోండి. 4 కార్నర్స్ అని ఒకటి తయారు చేయండి. సో ఎట్లా అంటే ఒక థర్మోకోల్ లాంటివి తీసుకోండి ఇట్లా. 4 లేదంటే మామూలుగా మట్టి ముద్దలు లాంటివి తీసుకోండి. సో ఇక్కడ ఒక 4, ఇక్కడ ఒక 4, మొత్తం 8 తీసుకున్నాను. 8 కార్నర్స్ కి మనం 8 తీసుకోవాలి ఇట్లా. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 తీసుకొని ఇక్కడ మధ్యలో స్టిక్స్ లాగా అటాచ్ చేయండి. సో 4 స్టిక్స్ యాడ్ చేయండి. ట్రాన్స్పరెంట్ ఉండాలి. అది ఏం మొత్తం డబ్బాలాగా తయారు చేయకుండా అది మనకు ఓన్లీ క్లియర్ గా స్టిక్స్ కనబడాలి, కార్నర్స్ కనబడాలి. సో కార్నర్స్ కనబడాలి అంటే ఏదైనా మట్టి ముద్దలు కానీ, థర్మోకోల్స్ కానీ ఏదైనా రౌండ్ ఉన్నది తీసుకొని దానికి స్టిక్స్ గుచ్చి మొత్తం 8 కార్నర్స్ తీసుకొని దానికి 12 స్టిక్స్ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే 12 ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కదా, ఇవే కదా. 1 2 3 4, మళ్ళీ నెక్స్ట్ 5 6 7 8 9 10 11 12. సో విల్ గెట్ 12 ఎడ్జెస్ ఆర్ దేర్. సో ఈ 12 స్టిక్స్ తీసుకొని 8 బాల్స్ తీసుకొని, బాల్స్ అంటే నథింగ్ బట్ మట్టి ముద్దలు కానీ ఏదైనా తీసుకోండి, ఒకసారి తయారు చేసి అప్పుడు 3 టైమ్స్ రొటేషన్ చేయండి. మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో 3 డైమెన్షనల్గా మనం దాన్ని తిప్పుతూ ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే 3 డైమెన్షనల్ 3 సార్లు రొటేషన్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అని క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద ట్రయాడ్ యాక్సిస్ ఆర్ 3-fold యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాం మనం. సో 3 సార్లు రొటేషన్ చేస్తే ఇది వస్తుంది విత్ 120 degrees. సో నెక్స్ట్ ఒకవేళ 2-fold యాక్సిస్ తీసుకున్నాను. సో 2-fold యాక్సిస్ ఎట్లా తిప్పుతాం నాన్న? 2-fold యాక్సిస్ అంటే ఏం లేదు చూడండి. 2-fold యాక్సిస్. సో 2-fold యాక్సిస్ లో మనకి ఎన్ని రకాలు వస్తాయి అంటే 6 వస్తాయి నాన్న. 6 ఎట్లా వస్తాయి అంటే చూడండి. సో ఎక్కడెక్కడ తీసుకున్నాం మనం చూడండి. ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ 3-fold యాక్సిస్ లో తీసుకుంటే మనం ఆపోజిట్ కార్నర్స్ తీసుకున్నాం. సో ఇంతకుముందు మనం చూడండి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ 3-fold యాక్సిస్ లో ఆపోజిట్ కార్నర్స్ తీసుకున్నాం. బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి 2-fold యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీలో ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ తీసుకున్నాం మనం. ఎడ్జెస్ తీసుకోండి. ఎడ్జెస్ అంటే దీస్ ఆర్ ద ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్. సో ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ తీసుకున్నాను చూడండి. 2-fold యాక్సిస్. సో చూడండి ఆపోజిట్, దీనికి ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ ఏది ఇది. సో ఆ ఎడ్జెస్ మనకి ఎన్ని ఉంటాయి? 12 ఉంటాయి. 2 ఎడ్జెస్ అంటే మళ్ళీ 6 రొటేషనల్ యాక్సిస్ వస్తుంది. సో ఇది ఫస్ట్ పైన తీసుకోండి, దానికి ఆపోజిట్ అది. మళ్ళీ దానికి రైట్ సైడ్ తీసుకోండి, దానికి ఆపోజిట్ ఇది. మళ్ళీ సేమ్ ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి. సేమ్ పైననే ఫస్ట్ 4 తీసుకోండి, ఆ తర్వాత లెఫ్ట్ రైట్. సో ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ తీసుకొని అప్పుడు లైన్ డ్రా చేయండి. వెరీ సింపుల్. ఒక లైన్ డ్రా చేయండి ఇట్లా. సో యూ విల్ గెట్ C2 అంటే 2 సార్లు రొటేషన్ చేస్తే సేమ్ వస్తుంది. మనకు చూస్తే అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఈ యాక్సిస్ తీసుకోండి ఇట్లా. ఇక ఒక యాక్సిస్ ఇట్లా గీసాం. 2 టైమ్స్ సరిపోతుంది. ఒకసారి తిప్పితే ఇది మొత్తం అటు వస్తుంది, అది మొత్తం ఇటు వస్తుంది. సో ఎగ్జాక్ట్లీ మనం 2 టైమ్స్ తిప్పితే సరిపోతుంది నాన్న. ఈ యాక్సిస్ ఇట్లా ఉంచి. సో యూ కెన్ కన్సిడర్ ఎనీ డిఫరెంట్ ఇలా ఆ 6 లో ఏదైనా తీసుకున్నాను. సో మనకు ఒక యాక్సిస్ పెట్టి 2 టైమ్స్ తిప్పాలి, లైక్ వాటర్ మాలిక్యూల్. సో 2 సార్లు తిప్పితే మనకు సేమ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇది రొటేషనల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. కొంచెం ఇది అర్థం కావడానికి నేను ఇంకొక బొమ్మ చూపెడతాను, మీకు చూడండి. సో ఇది చూడండి, కొంచెం అర్థమైతే చూడండి. సో ఇది రొటేషనల్ యాక్సిస్ ఇది. సో రొటేషనల్ యాక్సిస్ మనకు ఎన్ని ఉన్నాయో మొత్తం చూడండి ఒక్కసారి. 13 రొటేషనల్ యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సో ఎడ్జెస్ చూడండి, కార్నర్స్ చూడండి. సో ఇది, సో ఇక్కడ చూడండి ఎడ్జెస్ ఇది. దిస్ వన్ ఎడ్జ్. ఇవ్వండి, మనం ఆపోజిట్ ఏవైతే తీసుకున్నామో ఇవి తీసుకుంటాం. సో ఇలాంటివి ఎన్ని వస్తాయి మనకు? 6 వస్తాయి నాన్న. ఇవి 6 వస్తున్నాయి. క్లియర్గా చూడండి. ఇవి 6 ఏవైతే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నేను గీసిన ఏవో ఉన్నాయో అవి. సో ఇవి 6 ఏంటి అంటే C2 యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. చూడండి ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ తీసుకోవాలన్నమాట. సో మీకు అర్థం కావడానికి అందుకే ఒక క్యూబ్ తయారు చేయమని చెప్తున్నాను. సో ఒక 4 తీసుకొని 4 బాల్స్ అట్లా తీసుకొని 12 6 పీస్ తీసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో C2 యాక్సిస్
ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ తీసుకోవాలి. ఇట్లా ఆపోజిట్ ఎడ్జెస్ తీసుకుంటే మనకు 6 C2 యాక్సిస్లు వస్తాయి. సో ఈ ఏవైతే 6 ఉన్నాయో ఇవి టోటల్గా C2 యాక్సిస్. అవి ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 6 C2 యాక్సిస్లు ఉన్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి తీసుకోండి. సో ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయి, మనకు ఆపోజిట్ కార్నర్స్ తీసుకుంటే మనకు 4 వస్తాయి ఆపోజిట్ కార్నర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మనకు 8 కార్నర్స్ ఉన్నాయి. 8 కార్నర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు 8 కార్నర్స్ అంటే వి విల్ గెట్ మొత్తం 4 వచ్చేస్తాయి నాకు, ఎందుకంటే ఆపోజిట్ తీసుకుంటున్నాం మరి. ఇగో ఈ 4 ఏంటివి అంటే దే ఆర్ C3 యాక్సిస్. సో ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయంటే 4 ఉన్నాయి నాన్న, అంతే కదన్న. సో తర్వాత ఫస్ట్ వన్ ఇవి 3 తీసుకున్నాను. ఇవి 3 ఏంటి అంటే ఇది C4 యాక్సిస్. ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 3 ఉంటాయి నాన్న. సో టోటల్ ఎన్ని అవుతుంది, 6 + 4 10, 10 + 3 13. సో దెర్ ఆర్ 13 rotational symmetry axis ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ క్యూబ్. అది మీకు అర్థం కావాలన్న. ఇది అర్థం కావడానికే చెప్తున్నా. క్యూబ్ తయారు చేయండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఎన్ని డిగ్రీస్ తిప్పాలి ఏంటి అని క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. సో మీరు చూడండి, C4 యాక్సిస్ అంటే ఎట్లా పెట్టిండో చూడండి. యాక్సిస్ అనేది దాన్ని 4 టైమ్స్ ఈ యాక్సిస్ని ఇలా రొటేషన్ చేస్తే 90 డిగ్రీస్ చెప్తే యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద ఐడెంటికల్ స్ట్రక్చర్స్. సో దీన్ని 90 డిగ్రీస్ తిప్పాలి. C4 యాక్సిస్ అంటే దీన్ని 90 డిగ్రీస్ తిప్పాలి. సో ఇది C3 యాక్సిస్ అంటే 120 డిగ్రీస్ తిప్పాలి. C2 యాక్సిస్ అంటే 180 డిగ్రీస్ తిప్పాలి. సో ఈ యాక్సిస్ పెట్టి, సో దిస్ పర్టికులర్ రొటేషనల్ యాక్సిస్, మనం దిస్ పర్టికులర్ క్యూబ్ లో ఎన్ని రొటేషనల్ యాక్సిస్ ఉన్నాయంటే దేర్ ఆర్ 13 రొటేషనల్ యాక్సిస్ ఆర్ దేర్. ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీలు ఎన్ని ఉన్నాయి అప్పుడు గీసినాం. సరే అప్పుడు మళ్ళీ చూసి మళ్ళీ మీకు చెప్తాను. అప్పుడు 3 + 6 9 అవుతాయి. ఇవేమో 13 ఉంటాయి నాన్న. సో రిమెంబర్ దిస్, దెర్ ఆర్ 13 రొటేషనల్ యాక్సిస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఏ క్యూబ్. అందులో 3 C4లు వస్తాయి, 4 C3లు వస్తాయి, 6 C2లు వస్తాయి. సో టోటల్ 13 రొటేషనల్ యాక్సిస్ ఆర్ దేర్. సో నౌ యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం నాన్న. సో చూడండి ఇప్పుడు, సో 13 రొటేషనల్ యాక్సిస్ చూడండి. సో చూడండి, సో చూడండి ఎన్ని యాక్సిస్లు వస్తున్నాయో చూడండి. టెట్రాడ్ C4లో వచ్చేసరికి 3, అండ్ C3లో వచ్చేసరికి 4 వస్తున్నాయి, అండ్ C3లో వచ్చేసరికి 6 వస్తున్నాయి. సో ఇవి 6, 6 + 4 10, 10 + 3 13. సో ఇవి 3, 3 + 4 7, 7 + 6 13. సో దెర్ ఆర్ 13 rotational axes are there. సో 3 C4లు, 4 C3లు, 6 C2లు. సో దెర్ ఆర్ 13 rotational axes are there. The last one, let us take the center of symmetry. Center of symmetry. So this is very, very simple to understand, and it is very easy. So you can easily understand this. So center of symmetry is nothing but it is an imaginary point within a molecule from which lines drawn to opposite direction, which meet similar point at exactly the same distance and direction. అంటే ఏం లేదు నాన్న, వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడు ఒక క్యూబ్ తీసుకున్నాను. ఈ క్యూబ్ తీసుకోండి. ఇది సో ఈ క్యూబ్ లో ఒక ఇమాజినరీ ఒక పాయింట్ పెట్టాను నేను. సో ఒక పాయింట్ ఇక్కడ పెట్టినా నేను, దానికి ఆపోజిట్ గా పాయింట్ గీయండి. సో ఆపోజిట్ ఇక్కడ ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, ఏ అండ్ బి ఆపోజిట్ గీస్తే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా సేమే ఉంటుంది కదా, 100% సేమే ఉంటుంది. ఇటు ఏముంటుంది, ఇటు అంతే ఉంటుంది క్యూబ్ కాబట్టి. ఏ అండ్ బి. సో అట్లనే ఇటు తీసుకోండి, ఇటు సైడ్ తీసుకోండి, సిడి అనుకోండి, సేమే ఉంటుంది. యూ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ ఎనీవే, ఎట్లనే తీసుకోండి, ఆపోజిట్ ఎట్లా తీసుకోండి. ఇటు ఒకటి తీసుకున్నాను. సో డిఈ అనుకోండి. యూ కెన్ కన్సిడర్ ఎనీ ఆపోజిట్ కార్నర్. సో ఆపోజిట్ ఏమన్నా తీసుకున్నాను. సో మన ఇక్కడ నుంచి ఇటు వస్తున్నాను. ఏ బి. సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ పాయింట్, ఒక పాయింట్ తీసుకోవాలన్నా ఈ పాయింట్ని మనం ఏమంటాం అంటే సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాం. సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాం. సో ఇది సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉంది అని మనకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ఆ సెంటర్ నుంచి ఆపోజిట్ కార్నర్స్ కి మనం లైన్ డ్రా చేసినప్పుడు అవి రెండు కూడా ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉండాలి. దే మస్ట్ మీట్ ఎట్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్. ఈ పాయింట్ దగ్గరనే అవి మీట్ అవుతున్నాయి. లైన్ డ్రా చేసినప్పుడు ఆపోజిట్ కి దే మస్ట్ మీట్ ఎట్ ఏ పర్టికులర్ పాయింట్ విత్ సేమ్ డిస్టెన్స్. సో మనం ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి, ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ డ్రా చేయాలి, ఒక పాయింట్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ ఎ సెంటర్. ఆ సెంటర్ కి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ అని వస్తే దాన్ని సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాం. సో ఇలాంటి సెంటర్స్ ఎన్ని పాసిబుల్ అవుతుంది, ఆ క్యూబ్ మొత్తంలో ఒకటే ఉంటుంది, 4-5 ఉండదు కదా. మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ పాయింట్ పెడితే సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుందా? ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ తీసుకున్నారు, ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టి సేమ్ డిస్టెన్స్ ఆపోజిట్ తీసుకుంటే ఉంటుందా? దీనికి ఆపోజిట్ ఇది, దీనికి ఆపోజిట్ ఇది, సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుందా? ఉండదు. దీనికి ఆపోజిట్ ఇది, దీనికి సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉంటుందా? ఉండదు. సో వీ కెన్ కన్సిడర్ దిస్. ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే మాత్రం ఆపోజిట్ ఇటు సేమే, ఇటు సేమ్, అన్ని దిక్కులో సేమే ఉంటుంది. సో
సో అందుకే ఈ పాయింట్ ని ఏమంటాము అంటే సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాం. సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద సిమెట్రీ. సో దట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ ద సెంటర్. ఈ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీని ఇక్కడ తీసుకుంటాను మనం. సో సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీలు ఎన్ని ఉంటాయంటే ఒకటే ఉంటాయి నాన్న. సో దోస్ 3 ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. సో మొత్తం మనకి ఎన్ని రకాల సిమెట్రీలు ఉన్నాయి? ఎన్ని రకాల సిమెట్రీలు అంటే దెర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీస్ ఆర్ దేర్. సో యాక్చువల్లీ మనకు 5 టైప్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సో వన్ ఈస్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ యాక్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. ఇంప్రాపర్ యాక్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అండ్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. ఇవి రెండు మీకు లేవు. ఇవి 3 తీసుకుంటే దట్ ఈస్ సిగ్మా, సిఎన్ అండ్ సిఐ. సో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీలు ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇంతకుముందే గీసినాం మనం. రెక్టాంగులర్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. డయాగోనల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 వచ్చినాయి. దీస్ ఆర్ ద డయాగోనల్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సో ఇవేమో 3 రెక్టాంగులర్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సో మొత్తం ఎన్ని అయినాయి నాన్న? 3 + 6 9 అయినాయి నాన్న. అంతేనా? సో టోటల్ గా ఇవి 6, ఇవి 3, టోటల్ గా 9 ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అని. యాక్సిస్ సిమెట్రీలు ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు? ఇంతకుముందే చూసినాం. సో ఇవి 3 + 4 7 7 + 6 13. సో 13 రొటేషనల్ యాక్సిస్ ఉన్నాయి, ఒకటి సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉన్నాయి. సో అందుకే ఇక్కడ రాశాను చూడండి. సో నంబర్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా దట్ ఈస్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ 9 ఉన్నాయి నాన్న. సో 3 డయాగోనల్ ప్లస్ 6 రెక్టాంగులర్ 3 రెక్టాంగులర్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, 6 ఏమో డయాగోనల్ ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సో టోటల్ 9 సిగ్మా ఆర్ దేర్ అండ్ 13 రొటేషనల్ యాక్సిస్. 13 లో ఎట్లా? C4లు, C3లు, C2లు. C4లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. C3లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి. C2లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. సో టోటల్ ఇవి 13 రొటేషనల్ యాక్సిస్, 9 ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అండ్ 1 సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 23 ఆర్ దేర్. సో దిస్ 23 is nothing but the symmetry elements. These 23 are the symmetry elements. These 23 are the symmetry elements which are present in a cube to explain symmetry. అంటే అది మంచిగా ఉంది, అందంగా ఉంది, బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది అని చెప్పడానికి 23 రకాల ఎలిమెంట్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. సో 23 are the symmetric elements. They can use it to explain the symmetric object, that is a cube. ఒక క్యూబ్ ని సిమెట్రిక్ ఉంది అని చెప్పడానికి 23 రకాల సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హియర్. సో అది మీకు అర్థం కావాలన్న లా ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటే ఇది. సో యాక్చువల్గా ఈ లా ఆఫ్ సిమెట్రీ ఇది ఏంటి అంటే మనం తీసుకునే సబ్స్టెన్స్ లో ఒక సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకున్నాం నాన్న. సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకుంటే సోడియం క్లోరైడ్ ఏ సోడియం క్లోరైడ్ ఆబ్జెక్ట్ అని తీసుకున్నాను అంటే ఏ క్రిస్టల్ అనేది తీసుకోండి. ఒక్కొక్క క్రిస్టల్ అన్ని క్రిస్టల్స్ కూడా సేమ్ అవే 23 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి నాన్న. సో ఇప్పుడు సోడియం క్లోరైడ్, ఇక్కడ సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకుందాం, ఇక్కడ సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ ఒక 10 గ్రామ్స్ సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకోండి, ఇక్కడ 20 గ్రామ్స్ సోడియం క్లోరైడ్ తీసుకోండి. ఇక్కడ అదే క్రిస్టల్ ఉంది, ఇక్కడ అదే క్రిస్టల్ ఉంది. ఈ క్రిస్టల్ లో కూడా ఈ యూనిట్ సెల్ కు 23 సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అదే క్రిస్టల్ కూడా 23 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. దట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ హియర్. సో 23 ఎలిమెంట్స్ వచ్చింది అంటే వీ కెన్ కన్సిడర్ దట్ ఓహ్ ఇది కూడా క్యూబికే, ఇది కూడా క్యూబికే అని అర్థమైపోయినా. సో దట్ ఈస్ అ లా ఆఫ్ సిమెట్రీ. సో లా ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటే ఇది. సో దట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇది లా ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటే నాన్న. సో చూడండి లా ఆఫ్ సిమెట్రీ. సో ఐ హావ్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ ఎ స్టేట్మెంట్ దట్ ఈస్. So here law of symmetry, see here, law of symmetry is nothing but all the crystals have same substances, possess same elements of symmetry. ఏ crystals అయితే same substances ఉంటాయో that is the NaCl తీసుకున్నాను, they possess same elements of symmetry. సేమ్ సిమెట్రీ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. మొత్తం 23 వచ్చేసినాయి నాకు. అర్థమైంది నాన్న. సో వెరీ సింపుల్ ఇది. సో there are 3 types of elements are there. Those 3 elements are there. Plane of symmetry, that the plane of symmetry వచ్చేసరికి 9, rotational axis they are 13 and here 1, totally 23 are there. ఇంకా ఇవి రెండు ఉంటాయి బట్ అవి మీకు అవసరం లేదని. సో దీస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సిమెట్రీ. సో దట్ ఈస్ ద లా ఆఫ్ సిమెట్రీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్. And after this laws of symmetry there is a third law. So actually there are 3 laws. There are 3 laws are there. See here, law of crystallography, law of interfacial angle, law of symmetry and law of rationality of indices. So we'll discuss the rationality of indices in the next session. Thank you for this.